मनुखी एक सुभाव है। दुनियावी तौर ते मनुख जदों भी कुछ खरीदता है उस वस्तु की पूरी जांच पड़ताल करता है। जे किते सब्जी है जां ऐसी कोई वस्तु है मनुख पहला जांचता है ये खराब तो नहीं, किते इहदा स्वाद कौड़ा तो नहीं। तीजी गल फिर ये भी जानना चाहता है ये किन्ने चर ते किन्ने समय तई समा कढ़ेगी। भाव के जदों भी मनुख बाहरी तौर ते कोई वस्तु खरीदता है वो वस्तु की पूरी जांच पड़ताल करता है। जे उसकी जांच पड़ताल ही ना करे फिर मनुख वस्तु नूं नहीं खरीदता। इस करके खरीददारी तो पहला जो भी खरीदया जाता है उसकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। दूजे तौर ते मनुख जिंदगी दे विच किसी भी चीज़ नाल अपना रिश्ता जोड़ता है। जिवें ये रिश्ता जोड़ेगा, रिश्ता जोड़न तो पहला जिस प्राणी नाल रिश्ता जोड़ता है जिहदे नाल रिश्तेदारी पैंदी है उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है। ये सच्चा है या झूठा है, सदा नाल निभेगा या नहीं निभेगा, उसके गुण की ने औगण की ने सारी जानकारी एकत्र करता है। जदों सारियां पक्षां दे विचों सारे सिरियां दे विचों इस नूं एक कर्म ठीक लगे फिर जाके वो रिश्तेदारी जोड़ लैंदा। दुनियावी तौर ते अपनी दिमागी शक्ति दे नाल मनुख इन्ना ते चेतन हो गया है हुण कोई भी कौड़ी चीज़ ये नहीं खरीदता, पहला ही वेख लैंदा है। जग इन्नी ते इहदी दिमागी शक्ति है कोई भी खराब चीज़ होए ये नहीं खरीदता। कोई भी पाटा कपड़ा होए ये नहीं खरीदता। महाराज कहते दिमागी तौर ते इन्नी ते शक्ति का मालक मनुख बन गया है पर हजे तई भी धन जो इकट्ठा करता है ये कच्चा ही है। बाकी ते सारा कुछ अपने वालों ये सच्चा मनी बैठा है। दुनियावी तौर ते दिमागी तौर ते समाज दे विच विचरदियां मनुख कोई भी वस्तु ऐसी नहीं खरीदता जिहड़ी लम्मा समा ना चले, पर सिर्फ ते सिर्फ एक दुनियावी तौर ते धन इस प्रकार का इकट्ठा करता है जो इहदे शरीर तो बाद जाना ही नहीं है। इस करके जे इसे धन नूं इकट्ठा करे फिर ये धन कच्चा है। जे किते इस धन दे नाल नाल याद गोबिंद दी बनाई रखेगा फिर यही धन सच्चा है। फिर ते इस दा कमाया होया धन सफल हो जाएगा नहीं ते असफल जाएगा। जिंदगी विच असफलता हासिल होएगी, कुछ भी नहीं कमाया समझो खाली आया ते खाली चला गया। क्योंकि मनुख की जिहड़ी जिंदगी है जे ये बचपन विच आउंदा है शारीरिक तौर ते ये खाली आउंदा है। ईवन के वस्त्र भी इहदे कोल नहीं हुंदे। जदों शारीरिक तौर ते मनुख दुनिया तो जाता है उदों भी ये खाली हुंदा है। शारीरिक तौर ते कोई भी चीज़ नाल जाण वाली नहीं कि कोई ऐसी वस्तु है जिहड़ी नाल निभ सकती है। महाराज कहंदे वो सिर्फ परमात्मा का नाम सच्चा धन है जो इहदे नाल निभण वाला है।
ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤਨ, ਅਵਚੇਤਨ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਮਨ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਭਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਧਨ। ਸੱਚਾ ਧਨ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਚਾਈ ਕੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਚਿੰਤਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਝਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ?
ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੇਅਰ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਵੇਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਠਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਜਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਜਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਜਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੀ ਸੰਸਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਦਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਬਸ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। 5 ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਵ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। ਰੂਪ, ਰਸ, ਸਪਰਸ਼, ਗੰਧ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖਤਮ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।